टपिक कार्बोक्याटायन। कार्बोक्याटायन भनेको के हो भने जुन कार्बन त्यसको छेउछेउमा 6वटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसमा पोजिटिभ चार्ज बसिरहेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ कार्बोक्याटायन। जस्तै 1 डिग्री कार्बोक्याटायन बनाइदिउँ। यहाँनिर यस्तो छ, हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन छ भने 1 2 3 4 5 6 6वटा इलेक्ट्रोन छ भने यहाँनिर अक्टेट स्टेट पुरा भइरहेको छैन, त्यसैले यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज छ, यसलाई भन्छ एउटा कार्बोक्याटायन। Carbon atom having 6 electrons on its outermost orbit and bearing positive charge is known as carbocation. And another example would be CH3 CHH plus 6 electron 1 and positive charge. CH3 CH CH3 positive charge. This is called another carbocation. So the carbon atom having 6 electrons on its outermost orbit and bearing positive charge is known as carbocation. So what is the structure of carbocation? Carbocation को structure भनेको यस्तो यस्तो, यो क्याटायन को structure यस्तो हुन्छ, RR. In carbocation, the central carbon atom is sp2 hybridized. This is sp2 hybridized, and the bond angle is 120 degree, and it is in trigonal planar, and 3 sigma bonds are here, 1 2 3, so it is sp2 hybridized. So there is formation of 3 sigma bond while remaining p orbital remains vacant. The vacant p orbitals are perpendicular to the bonding orbitals, so any nucleophile can attack from this side as well as this side. This is the structure of carbocation. Now stability of carbocation. Stability of carbocation can be given by inductive effect or field effect and hyperconjugation. So what is inductive effect? Inductive effect means when this is a carbocation and here is a methyl group attached to it, then methyl group sends some electrons to disperse the positive charge. So more the charge dispersion, it will be more stable. So the order goes in 3 degree, 2 degrees more stable, then 1 degree, and then methyl group. So relative order of stability of carbocation is 3 degrees to 2 degrees to 1 degrees to methyl carbocation group. This is because 3 degree carbocation has 3 electrons releasing group, which releases electron to electron deficient carbon. The electron deficiency over carbon atom is compensated by other carbon containing species like methyl groups on its side. In other words, the dispersion of positive charge is done, which makes it stable. र अर्को मेन चीज भन्ने कुरो के छ भने किन यो इन्डक्टिभ इफेक्टले यहाँ काम गर्छ भन्दाखेरि देयर इज अ ल कल्ड ल अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा एउटा ल छ जसले चाहिँ के भन्छ भने जति चार्ज डिस्पर्सन हुन्छ त्यति नै त्यसको स्टेबिलिटी हुन्छ, जति चार्ज हराउँदै जान्छ त्यति त्यसको स्टेबिलिटी बढ्छ। सो अकॉर्डिंग टू ल अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स, द ग्रेटर द डिस्पर्सन अफ चार्ज, हायर इज द स्टेबिलिटी अफ कार्बोक्याटायन। सो since there are 3 electrons releasing group in 3 degree carbocation, so there is great dispersion of positive charge, and highest stability. On moving from 3 degree to 1 degree carbocation, the number of electron releasing group decreasing results in less dispersion of positive charge, hence the stability decreases. From 3 degree to 1 degree, 3 degree, 2 degree, 1 degree methyl group carbocation, the dispersion of charge decreases, which increases the dispersion of charge is while moving from 3 degree to 1 degree, 2 degree, 3 degree, 2 degree, 1 degree and methyl group, the number of electrons releasing group goes on decreasing, which makes less dispersion of charge or ions, cation, which makes it less stable. So stability of carbocation can be given by field effect, or it is also called inductive effect. Another point, hyperconjugation, which is also called no bond resonance.
वी नो फ्रम हाइपर कन्जुगेसन 1 डिग्री हाइपर कन्जुगेसनमा जाँदाखेरि मोर द हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब 1 डिग्रीमा के हुन्छ, यो पोजिटिभ चार्जलाई यतातिर फ्याँकिन्छ। जब फ्याँकिन्छ तब यो कार्बनको छेउको हाइड्रोजनमा आएर कुनै हाइड्रोजनमा आएर टाँसिन्छ अरे। यो हाइड्रोजनमा यसो भयो, यो कार्बनसँग यसो, यो प्लस भयो हाइड्रोजन, अनि यतातिर यस्तो भयो, यहाँ बिचमा डबल बोन्ड फर्म भयो, यहाँनिर कार्बन एच एच, यस्तो एउटा स्ट्रक्चर बन्छ होला। यसबाट एउटा यस्तो स्ट्रक्चर बन्छ होला, अर्को यसबाट यस्तो स्ट्रक्चर बन्छ होला। अब अर्को यो हाइड्रोजनमा जान्छ होला, कार्बन यो हाइड्रोजन, एउटा हाइड्रोजन यतातिर आयन भएको क्याटायन भएको, यतातिर हाइड्रोजन डबल बोन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जसको कारणले गर्दाखेरि एउटा यस्तो स्ट्रक्चर बन्छ होला। र अर्को यो हाइड्रोजनमा आउँछ, कार्बन हाइड्रोजनमा पोजिटिभ चार्ज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बोन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन गर्दाखेरि एउटा 3टा स्ट्रक्चर बन्छ। त्यसै गरी 2 डिग्रीमा कतिवटा बन्छ होला, यहाँनिर हाइड्रोजन 3टा छ, 3टा स्ट्रक्चर बन्छ। 2 डिग्रीमा कतिवटा बन्छ होला, CH3 CH3 क्याटायन भयो 1 2 3 4। अब यहाँबाट यतातिर फाल्दाखेरि 3टा यतातिरबाट हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर, 3टा यतातिरबाट हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर, टोटल 6वटा बन्छ। यसबाट 3टा बन्छ, यसबाट 6वटा बन्छ। त्यसै गरी 3 डिग्रीबाट CH3 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 र कार्बोक्याटायन भयो। यहाँबाट जब यतातिर फाल्छ तब 3टा स्ट्रक्चर बन्छ, यतातिरको हाइड्रोजनमा फाल्दाखेरि 3टा बन्छ, यतातिरबाट 3टा बन्छ, र टोटल 9वटा बन्छ। अर्थात् जति धेरै हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर त्यति धेरै स्टेबिलिटी। अर्थात् 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल, किनभने यसको 9वटा स्ट्रक्चर छ। 2 डिग्री 6वटा स्ट्रक्चर छ, सो इट इज मिडियमली स्टेबल। 1 डिग्री यसको 3टा मात्रै स्ट्रक्चर छ, त्यसैले गर्दाखेरि यो कम स्टेबल। अझै मिथाइल ग्रुपमा मात्रै हेर्दाखेरि त के हुन्छ, हाइड्रोजन 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 पोजिटिभ, भेरी लिस्ट स्टेबल, किनभने यहाँनिर यो अलरेडी फुलफिल भएकोमा पोजिटिभ चार्ज ल्याएर हालिदिइरहेको छ। कहाँबाट हुन्छ, दिस इज मोस्ट लिस्ट स्टेबल। सो हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर या फिर नो बोन्ड रेजोनेन्सले यसरी असर गरेको हुन्छ। मोर द हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल ग्रुप, द अर्डर इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल कार्बोक्याटायन। वन अफ माई फेभरेट टपिक रिअरेन्जमेन्ट अफ कार्बोक्याटायन या फिर हाइड्राइड सिफ्टिङको कुरो आउँछ यहाँनिर। अल्काइल हेलाइड फर्स्ट आयोनाइजेस टु गिभ कार्बोक्याटायन एन्ड हेलाइड आयन इज द इनिसियली फर्म्ड कार्बोक्याटायन इज अनस्टेबल। यदि सुरुमा बनेको कार्बोक्याटायन अनस्टेबल छ भने अरू कार्बोक्याटायन स्टेबल कार्बोक्याटायन बन्ने पोसिबिलिटी हुन्छ, जसलाई भन्छौँ रिअरेन्जमेन्ट। अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै एन प्रोपाइल क्लोराइड दिएको छ अरे, अब यसमा कार्बोक्याटायन फर्मेसन भयो, मतलब आयनाइजेसन भयो, SN1 मेकानिजमको कार्बोक्याटायन फर्मेसन थाहा छँदैछ। यसबाट CH3 CH2 CH2 यहाँ कार्बोक्याटायन फर्म भयो। अब यसबाट के हुन्छ, यो चाहिँ रिअरेन्जमेन्टमा जान्छ र के बनाइदिन्छ, CH3 कार्बोक्याटायन यहाँ बिचमा स्टेबल हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ बिचमा चाहिँ प्लस आइदिन्छ, अनि त्यसपछि CH3, अनि यो एउटा हाइड्रोजन यतातिर जान्छ, एउटा हाइड्रोजन यतातिर बस्छ, र यसरी कार्बोक्याटायन यहाँ आएर स्टेबल हुन्छ। यहाँनिर धेरै स्टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि यतातिर जान्छ, र के को सिफ्ट भयो, यहाँबाट हाइड्रोजन सरेको छ। अब चार्ज सरेको क्याटायन सिफ्टिङ त क्याटायनको त कुनै कुरै गर्ने पनि भएन, त्यही भएर यहाँको एउटा हाइड्रोजन यतातिर सरिरहेको छ, र यसलाई भन्छौँ हामी 1,2 हाइड्राइड HYDRID हाइड्राइड सिफ्ट, हाइड्राइड सिफ्टिङको कुरो, हाइड्राइड सिफ्ट। अर्को इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामीले 2 डिग्री वालामा। यहाँनिर पनि भयो 1,2 हाइड्राइड सिफ्ट, अर्थात् CH3 C यहाँनिर मोस्ट स्टेबल हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि प्लस यहाँ आयो CH3 CH3। अर्को इक्जाम्पल हुनसक्छ 3 डिग्री वालामा CH3 C CH3 CH2 Cl CH3 CH3। अब यसले कुन फर्म गर्यो, CH3 C CH2 प्लस
CH3 यहाँनिर CH3 1 डिग्री कार्बोक्याटायन बनायो। अब यहाँनिर स्टेबल हुन्छ कि यहाँ स्टेबल हुन्छ? यहाँनिर स्टेबल हुन्छ, त्यसैले यो रिअरेन्जमेन्टमा जान्छ र यसले के बनाइदिन्छ CH3 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 यतातिर लेख्यो। अब यहाँबाट सिफ्ट चाहिँ के भइरहेको छ त, यहाँनिर कार्बोक्याटायन आएर बसेपछि यो CH3 कहाँ जान्छ त? जाँदा भन्दाखेरि यतातिर छेउमा गएर बसिदिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि CH3 यतातिर गएर बसिदियो, अर्थात् यहाँनिर CH2 आयो। हो, यसलाई भन्छौँ हामी 1,2 हाइड्राइड सिफ्ट, होइन? नो, इट इज कल्ड 1,2 मिथाइल सिफ्ट। 1,2 मिथाइल सिफ्ट, रङ। यसलाई भन्छौँ 1,2 मिथाइल सिफ्टिङ। दिस इज रिअरेन्जमेन्ट अफ कार्बोक्याटायन।